बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बदन पर चोट आना किस बात की अलामत है? जवाब: गुनाहों के कम हो जाने की। सवाल: तर्जुमानुल कुरान किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब: हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो को। सवाल: घर में कौन सा पौधा हो तो खुशियाँ ज्यादा आती हैं? जवाब: गुलाब का पौधा। सवाल: किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती? जवाब: नमाज जनाजा में। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अबी तालिब किस गज़वा में शहीद हुए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अबी तालिब गज़वा मोता में शहादत से सरफराज हुए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुई? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुई। सवाल: झूठ बोलने की बू से फरिश्ता कितना दूर हो जाता है? जवाब: कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 282 सबसे बड़ी है। सवाल: फतह मुबीन कुरान मजीद में किसे कहा गया है? जवाब: फतह मुबीन कुरान मजीद में सुलह हुदैबिया को कहा गया है। सवाल: किस नबी ने 18 साल बीमारी में गुजारे थे? जवाब: हजरत अय्यूब ने 18 साल बीमारी में गुजारे थे। सवाल: हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कितनी ज्यादा थी? जवाब: हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह ज्यादा थी। सवाल: मोर की मरगूब ग़िज़ा क्या है? जवाब: सांप है। सवाल: उस पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल: बताइए दमिश्क, बैतुल मुक़द्दस, हमिस और इंताकिया किसने फतह किया? जवाब:
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوال، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فارکلی درج ہے۔ سوال، انسانوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب، انسانوں کو جہنم میں دوپہر کے وقت ڈالا جائے گا۔ سوال، جلد بازی کرنا کس مخلوق کی صفت ہے؟ جواب، جلد بازی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں کتنی خصوصیت تھیں؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں 7 خصوصیت تھیں۔ سوال، کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز نہیں ہے۔ سوال، ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب، ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کبھی نہ کرنا۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال، کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب، 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے۔ سوال، کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ سوال، کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، مسجد نمرہ ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، عیسائی کس انجیل کو انجیل نہیں مانتے؟
جواب: عیسائی انجیل برناباس کو انجیل نہیں مانتے۔ سوال: کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت عدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: کس رنگ کا لباس پہننا اسلام میں حرام ہے؟ جواب: کسی بھی رنگ کا لباس پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے۔ سوال: کیا جنت میں شراب پینے کے بعد ہوش و حواس اور عقل میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ صفات کی آیت نمبر 45 سے 47 میں اللہ پاک فرماتا ہے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، اس سے نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی۔ سوال: کون سا جانور ہے جو مرنے کے بعد بھی حلال ہے؟
जवाब टिड्डी है जो मरने के बाद भी हलाल है। सवाल असर के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने से फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए उसके घर दौड़े चले आते हैं? जवाब असर के वक्त सूरह इनाम पढ़ने से फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए उसके घर दौड़े चले आते हैं। सवाल क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद कौन सा सवाल किया जाएगा? जवाब क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद शौहर के हकूक़ का सवाल किया जाएगा। सवाल हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के रिश्ते में ससुर और चचा लगते थे। सवाल सूरह इब्राहीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब सूरह इब्राहीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम एक मर्तबा आया है। सवाल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटों के नाम बताएं। जवाब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकरमा में है। सवाल अल्लाह पाक को रातों में कौन सी रात ज़्यादा पसंद है? जवाब अल्लाह पाक को रातों में लैलतुल कदर की रात ज़्यादा पसंद है जिसमें आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। सवाल हई बिन अहतब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ से मारने की कोशिश की? जवाब हई बिन अहतब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने की कोशिश की। सवाल दारुल हुकूमत कोफा से शाम किसने मुंतकिल किया? जवाब दारुल हुकूमत कोफा से शाम हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुंतकिल किया। सवाल सेब किस मुल्क का कौमी फल है? जवाब सेब जर्मनी का कौमी फल है। सवाल किस इंसान के कपड़े रात को जिन्नात पहनते हैं? जवाब बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वाला। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के किस हिस्से पर थप्पड़ मारने से मना किया है?
जवाब, मुंह पर मारने से मना किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्सों में से दुनिया में कितने हिस्से उतारे हैं? जवाब, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्सों में से दुनिया में एक हिस्सा उतारा है। सवाल, किस परिंदे का दुनिया से खत्म होना अमन खत्म होने की निशानी है? जवाब, फाख्ता का। सवाल, जहन्नम में काफिर के दो कंधों का दरमियानी फासला तेज रू सवार के कितने दिन की मसाफत के बराबर होगा? जवाब, जहन्नम में काफिर के दो कंधों का दरमियानी फासला तेज रो सवार की 3 दिन की मसाफत के बराबर होगा। सवाल, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन से सहाबी थे? जवाब, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत क्या बयान फरमाई है? जवाब, वज़ू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं, आखिरत में वज़ू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल, तालीम वही के जरिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या ईजाद किया था? जवाब, तालीम वही के जरिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़रा बख्तर ईजाद की थी। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब, मछली है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।